जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो में +3 प्रथम सेमिस्टर एईसी पेपर जोटा अच्छी परिशुद्ध भाषा और लिखन धारा समस्त एटा कंपलसरी रहिबो। आर्ट्स कॉमर्स साइंस समस्त कंपलसरी रहिबो। यूनिट 4 हमें सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा। तो एग्जाम पाई एटा बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। एई क्वेश्चन ही आसीबो। तो समस्त कोन करंतु ना वीडियो लास्ट जाय देखंतु। या भीतर मध्ये मु आपन गुटे मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन गोटे प्रोवाइड करदेमी। स्तंभ लिखन उपरे आमे पढ़िबा। आज स्तंभ लिखन उपरे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िबा। देखंतु स्तंभर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद उपरे आलोकपात कर। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहबा। आ गुटे क्वेश्चन मु प्रोवाइड करमी, सेति पय समस्त लास्ट जाय देखंतु। या भीतर 2 मार्क क्वेश्चन भी गुटे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने तादर 2 मार्क क्वेश्चन आसीबो, सेटा भी मु कहि देमी। तो आगु को जाय आपण जानि परिबे। तो लास्ट पर्यंत देखंतु। स्तंभ कौन प्रथम जानिबा। जनसाधारण सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक तथा सांस्कृतिक विचारधारा घटुवा नूतन चिंता चेतना घटना दुर्घटना समस्या विशृंखला ठारू आरंभ कर इतिहास दर्शन विज्ञापन पर्यंत जेकोसी विषय वस्तु केन्द्र कर बौद्धिक विचार अनुशीलन पूर्वक सुंदर शैली प्रकाशित होता रचना गुड़िक स्तंभ कहुए। यदि आम प्रथम साधारण भाषा आम लिखिपर स्तंभ एक प्रकार रचना है। स्तंभ कहने आम एक प्रकार रचना को बुझी था। सेटा कौन करा जाए ना समाज राजनीति अर्थनीति यही सब को लेकिन स्तंभ गुड़िक रचना करता है। तार स्तंभर भी अनेक गुड़े स्तंभ अच्छी। आम से 2 मार्किया क्वेश्चन जो डिस्कसन करते डिस्कसन करते किसी स्तंभ विषय। तो से वीडियो को जाएंगे देखी ने समस्ते प्ले लिस्ट मिल जाव। +3 फर्स्ट सेमिस्टर आमर एईसी ओडिया प्ले लिस्ट सेटा मिल जाव। एटा समस्त कंपलसरी रहिबो। तो समस्ते एटा नियति भाव पढ़ंतु। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़िबो ई क्वेश्चन। तो स्तंभ कौन ना स्तंभ गुड़ाक देखिए जो खबर कागज आछि खबर कागज रे गोटे रचना भाया सेटा स्तंभ गुड़ाक रचना करा जायतिबो। हमर इतिहास दर्शन विज्ञान यही सब को आधार करिकी सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक विचारधारा रे घटुवा जो चिंता चेतना को सब अनुकरण करिकी से माने स्तंभ रचना करती। विशिष्ट व्यक्ति माने कौन करती स्तंभ रचना करती बा रचना गुड़िक लेखती से गुड़ाक आम स्तंभ कहबा। स्तंभ होची एक प्रकार रचना। मन रखिबे स्तंभर प्रकार भेद विभिन्न प्रकार स्तंभ रही। तो से स्तंभ गुड़िक विषय आम पढ़ा। संपादकीय बा अग्रलेख स्तंभ यहाँ कौन देखो यही सब जो टाइप सब रोचे स्तंभ यही गुड़ाक भी 2 मार्किया पड़े आसे। धर पढ़ाई पकईदब अग्रलेख स्तंभ कौन। तो से समस्त वीडियो को लास्ट जाए देखु। प्राय प्रत्येक पत्रिकार एभली एक स्तंभ थाए। पत्रिका संपादन यही स्तंभ तांकर मत प्रकाश करती। याद्रे कौन करती ना जो पत्रिकार संपादक कौन करती ना स्तंभर तांकर मत दे था। अवश्य समस्त संपादक निजे लेखती नहीं। अनेक समय संपादक मंडली मध्य कई एक स्थान पूरण करती। किंतु सबुले कौन जो संपादक था सी कौन सबुले लिखि था कि सबुले से लिखि न था। से कौन हुए ना संपादक मंडली मध्य कई ए स्थान पूरण करि किंतु केतेक क्षेत्र में एक निर्दिष्ट अग्रलेख संपादक निजस्व अधिकार समाज पत्रिकार झिटिपिटी कहे यार उदाहरण। यहाँ हूँ कौन यहाँ हूँ गोटे स्तंभ झिटिपिटी कहे। तो किसी स्तंभ गुड़िक मन रखिए देखो आगू पढ़ी पढ़िका जावा आम स्तंभ विषय आम जानिबा। तो ये 1 मार्किया क्वेश्चन 2 मार्किया क्वेश्चन सब आदि लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन करे दउचंदी। तो लॉन्ग क्वेश्चन सब डिस्कसन जो होउची समस्त लास्ट जाए देखंतु। तो आपणकर आज इजिली आपण मन रखि परिबे। यदि वीडियो को देखुचन देखंतु पढ़िबा ठारू सुनिने अधिक मन रुए। तो समस्त लास्ट जाए देखंतु। सेही परि अनेक समय रे नामी स्तंभ मानक प्रबंध रु एथिरे स्थान दिया जाए। जेपरि धरित्री पत्रिकार अरुण नेहरू एवं दिलीप चेरियान अग्रलेख रचना करती है। यही सब स्तंभ। तो स्तंभ विषय पढ़े। तापरे मानक स्तंभ बेसी करिकी स्तंभ केते प्रकार मन रखिबे से जो प्रकार भेद गुड़िक मन रखिए। मानक स्तंभ कौन यह मध्य संपादकीय भली एक मुख्य स्तंभ किंतु यह स्थान संपादकीय तले। एटार स्थान कौन ना संपादकीय तले। साधारणतः संपादकीय तले एक स्वतंत्र शीर्षक भाव में यह प्रकाश पाए। केतेक खबर कागज यह संपादकीय पृष्ठा ऊपर डाहाण कोण रे स्थान दे था। सब खबर कागज गुड़िया देखिए देखु देखने खबर कागज से जो स्तंभ से आप जापर कि स्तंभ किभलिया रचना करा जाउची आ स्तंभ कौन सब रचना करा जाउची। संवाद पत्रिकार यही स्थान में लिखिथिबा प्रख्यात साहित्यक सुरेंद्र महांती शेष स्तंभ शीर्षक। तो से कौन सुरेंद्र महांती शेष स्तंभ थिला मन रखिए। 1 मार्किया क्वेश्चन पचार दब शेष स्तंभटी किए रचना करथिले सुरेंद्र
ମହାନ୍ତି ରଚନା କରିଥିଲେ। ମିଶ୍ର ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ? ଏଥିରେ ସ୍ତମ୍ଭକାର ପାଠକ ଚିତ୍ତରେ ଚମକ ଆଣିବା ପାଇଁ ନାନା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଧର କୌଣସି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଡିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଏଡିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଏଡିଟିଂଟା କେମିତି ଭଲ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ଚମକିବ ମାନେ ଭଲ ଦେଖାହେବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଡିଟିଂର ବିଭିନ୍ନ ଧର କ୍ଲିପ୍ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଣିକି ତାକୁ ଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଏଠି କ'ଣ କୁହାଗଲା, ଯେଉଁ ମିଶ୍ର ସ୍ତମ୍ଭ ସେଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ପାଠକ ଚିତ୍ତରେ ଚମକ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ସେଟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନାନା କଥା ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଏପରି ସମ୍ବାଦ ପୁରୁଣା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇପାରେ। କେବଳ ମାନବୀୟ ଜୀବନଧାରା ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଧରିତ୍ରୀ କାଗଜରେ ଏଇ ଭାରତରେ ସମାଜର ଦିନ ଥିଲା ଏଇ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ତମ୍ଭ। ତ ଏଇସବୁ ସ୍ତମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମିଶ୍ରିତ ସ୍ତମ୍ଭ, ଏଇଟା ଟିକେ ଚମକ କରିକି କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ? ଏହା ସମ୍ପାଦକୀୟ ଏବଂ ମାନକ ସ୍ତମ୍ଭର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କୋଉଟା? ସମ୍ପାଦକୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ମାନକ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ମଧ୍ୟମ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ପାଦକୀୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ପାଠକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ରଖିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଭଳି ସ୍ତମ୍ଭ ସାଧାରଣତଃ ପରିହାସ ମୂଳକ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ହାଲୁକା ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ। ଏଭଳି ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରାୟତଃ 50 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ, ମାନେ ଏଟା ବେଶୀ ଶବ୍ଦ ନଥାଏ, 50 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଏଟା ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ପରିହାସ ମୂଳକ ସ୍ତମ୍ଭ ଏଟା। ତାପରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ? ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 2 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ ପଡ଼ିପାରେ ବା ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ତମ୍ଭ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ମୂଳ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ। ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଜୋସେଫ ଏଡିସନ, ଚାର୍ଲସ ଲ୍ୟାମ୍ବ, ଏଇଟା ଇଂରାଜୀ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା। ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଏଇମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସେମିତି ଓଡ଼ିଆର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଥିଲେ ହେଲା। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଜାତିରେ ମୁଁ ଯବନ, ଏଇଟା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ, 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ଜାତିରେ ମୁଁ ଯବନ, ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭଟି କାହାର ବା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର। ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାକ୍ଷ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠକ ଏଭଳି ସ୍ତମ୍ଭ ଆଦର୍ଶ ବେଶ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା କାହାର ଥିଲା? ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର। ତାପରେ ପରଚର୍ଚ୍ଚା ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ? ଏପରି ସ୍ତମ୍ଭ ଦୈନିକ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରାୟ ନଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପତ୍ରିକା ମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଆମୋଦଦୟା ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ କାହାର କ୍ଷତି ନ କଲା ଭଳି ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରାଯାଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ କାହା ଚରିତ୍ର କଳଙ୍କ ବୁଳିବା। ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଚିତ୍ର ତାରକାଙ୍କ ଗୋପନ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକାଶ କରିବା, ପାଠକର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ? ପାଠକ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ତମ୍ଭକୁ, ସେଇ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ପରଚର୍ଚ୍ଚା ସ୍ତମ୍ଭଟି ରଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଟା କାହାକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ବା କାହାର ଚରିତ୍ରକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ହେଇନଥାଏ। ଏଟା ଖାଲି କ'ଣ? ପାଠକର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ପାଠକ ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇକି ଏହି ସ୍ତମ୍ଭଟା ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱାରା ତାରକାମାନେ କେବଳ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରୂପେଲି ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅବଶ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିବା ବା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନା ସମୟ ଥାଏ ନା ଆଗ୍ରହ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭ। ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭ। ଏଟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ 5-6ଟା ମନେ ରଖିବେ, এইଭଳିଆ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିଦେବେ। ଯେମିତି ଏଠି ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଅଛି ସେଇଭଳିଆ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଦେବେନି, ଏମିତି ଆଇ ଦେବେ, 2 ଆଇ ଦେବେ, 3rd ଆଇ ଦେବେ, এইଭଳିଆ କରିକି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭର କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ତା ସହିତ ଉତ୍ତର ମାନେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଯୌନ ଯାତନା, ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା, ନାନା ହାଲୁକା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ, ଗୁପ୍ତ ରୋଗ, ପ୍ରେମ, ତାପରେ ଯୌନ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବା। ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇସବୁ ରଚନା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭ ୟାଦେହରେ ସବୁ ତାର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଟିପ୍ପଣୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ନାମ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଏଇଠି ଗୁପ୍ତ ରଖାଥାଏ। କାହିଁକିନା ସେ କୌଣସି ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଟା କାହିଁକି ପବ୍ଲିଶ କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଟା ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରୀଡ଼ା ମାନବ ଜୀବନର ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
दिन थिला खेलकूद उपरे संवादपत्र माने ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ଆଗରୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳ ଉପରେ କ'ଣ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଛି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଅନନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ଖେଳ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ନା ଛପଉଛନ୍ତି ହେଲା। ସବୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କ'ଣ କରୁଛି ନା ଖେଳ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଛପଉଛି। ଧର କୌଣସି ଯେମିତିକି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହେଉଛି, ହକି ଖେଳ ହେଉଛି, ଫୁଟବଲ ଖେଳ ହେଉଛି, ତ ସେଇ ସବୁ ଖବରକୁ ନେଇକି କିଛି ନା କିଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନ୍ୟୁଜ୍ ଛପଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିବିଧ ଖେଳ ସମ୍ବାଦ ସହ ବିଶେଷ କରି ଲିଖିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଖେଳ ଉପରେ। ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛପା ଦେଇଥିବେ, ତାପରେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଥିବେ, ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିବେ ପେପର ଦେଖିବ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିବେ ତା ବିଷୟରେ, ତା ରିଲେଟେଡ୍। ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା ପାଇଁ ସ୍ତମ୍ଭକାରଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସମଜାତୀୟ ଖେଳ ଫଳାଫଳ ବିବରଣୀ ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ନିଜ ମତ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା କରାଯାଏ। ତାପରେ କୌତୁକ ସ୍ତମ୍ଭ। କୌତୁକ ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ? ଜୀବନଟା କେତେ କଣ୍ଟାର ସଜ୍ଜା ନୁହେଁ, ତେଲ ଲୁଣ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଭାବ ବୋଧ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ କିଛି ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ଅଛି। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଜୀବନର ପ୍ରତିଛବି ବହନ କରୁଥିବା ପାଠକଙ୍କ ଆମୋଦ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ତମ୍ଭ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଏ। ସେଇଟାକୁ କୌତୁକ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାଙ୍କର ପାଠକ ଆମୋଦ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ତମ୍ଭ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କୌତୁକ ସ୍ତମ୍ଭ କହିବା। ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା ଓ ନାଟକ ସମୀକ୍ଷା। ଏଇଟା କ'ଣ? ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା କେବଳ ସେହି ଲେଖକଙ୍କ ପୂର୍ବ ରଚନା ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ଭାବନାଶ୍ରାୟୀ ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସହ ଆଲୋଚିତ ପୁସ୍ତକଟି ତୁଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପୁସ୍ତକଟି କେବଳ ଗୁଣଗାନ, ତ୍ରୁଟି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉନ୍ନତ ଶ୍ରେଣୀୟ ସମକକ୍ଷ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ସମୀକ୍ଷକ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ବିଶ୍ୱ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖିବେନି ହେଲା, ଏଇଟା ଲେଖିବେନି। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ 5ଟାରୁ 6ଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଏତେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁନି ତ ଏଇଟା ଲେଖିବେନି, ଏଇଟା ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ, ଏଇଟା ଲେଖିବେନି। ତାପରେ ନାଟକ ସମୀକ୍ଷା। ସମୀକ୍ଷକ କେବଳ ଜଣେ ନାଟ୍ୟପ୍ରେମୀ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ନାଟକ ରଚନା ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ମଞ୍ଚ ରଚନା, ସଙ୍ଗୀତ, ଆଲୋକ ସମ୍ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକଳ ଦିଗ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଉଚିତ। ନାଟକ ଏକ ମିଶ୍ର କଳା। ପାଠକ, ଦର୍ଶକ ଓ ସର୍ବୋପରି ସମାଜ ଉପରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଟାକୁ ବି ପଢ଼ି ଦେଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଯେଉଁ ରହିଛି, 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ରହୁଛି। এই କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ସମ୍ପାଦକୀୟ ପୃଷ୍ଠା କ'ଣ ଆଲୋଚନା କର। ହୁଏତ ଆସିପାରେ, ଏଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଇଦେଲେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଠି ସେୟାର କରୁଛି, ଆପଣ ଏଇଠି ପଜ୍ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଇଟା ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବେ, ହୁଏତ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଆସିବନି ସେମିତି ନାହିଁ କି ଆସିବନି, ଆସିବି ପାରେ। ତ କିଛି ନ ହବ, ଧର 5 ମାର୍କିଆ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ପଜ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ପଢ଼ିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ଏଇଟା ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ପିକ୍ଚର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା। ପିକ୍ଚର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପଢ଼ିବା ପିକ୍ଚର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।